जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आपण मानकर दिनटी शुभमय हेउ मंगलमय हेउ मु देवाशीष पाढ़ी आपण मानकु आमर श्री गोपाल कृष्ण एस्ट्रोलॉजिकल यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाउछि। आजिर विशेष तथ्य उपस्थापन हेउछि कल्कींकर अवतार एवं आमर ओडिया भागवत रे कल्की महाप्रभुंकर अवतार विषय कौन कौन सब वर्णना अछि, भागवत रे कौन सब लेखा अछि, चलंतु से ऊपर आलोचना करिबा। भागवत रे कलिजुग भाग 3 विशेष देखि कलिदश कल्की करते पापीनाश सत्ययुगर आगमन द्वितीय अध्याय वर्णन। भागवतर द्वादश स्कंधर द्वितीय अध्याय रे कलिजुग आसियार देखि जेतेबेले कलिजुगर प्रभाव बहुत अधिक होगला, लोक मैंने सब पाप प्रवृत्ति धरिकी भूल मार्ग से माने चलिले सेतेबेले कल्की महाप्रभु ओ जन्म नेले। श्रीमद् भागवत महापुराणर द्वादश स्कंधर द्वितीय अध्याय रे कल्की महाप्रभुंकर आगमन किपरि हबो, से केउंठी जन्म ग्रहण करिवे से ऊपर भविष्यवाणी करा जायछि। जेतेबेले कलिजुगर प्रादुर्भाव बढ़ीगला, कलिजुगर लोक मैंने पापाचारी हो गले, से माने धर्म आचरण छाड़ीदेले एवं विभिन्न प्रकार कुमार्ग से माने चलिले, सेतेबेले सेमानकु विनाश करिबा पई एवं धर्मर स्थापन करिबा पई कल्की महाप्रभु अवतरित होई आसीबे बोली एठारे वर्णना दिया जायछि। तेबे से केउठी केउ ग्राम रे केउ जगह रे केमिति जन्म ग्रहण करिले एवं कलिर विनाश करी से पुणी थरे सत्ययुग किपरि स्थापन करथिले, चलंतु से ऊपर आलोचना करिबा। एथि लिखा जायछि विशेष देखि कलिदश कलिर देश कलिजुगर दश जेतेबेले बहुत अधिक हो गला, कलिजुगर लोक मैंने जेतेबेले भगवान को मानिले नाही, वेद उचित कर्म करिले नाही, चारि वर्ण एकाकार हो गला, सेतेबेले कौन होला कल्की करते पापीनाश। सेतेबेले कल्की महाप्रभु जन्म ग्रहण करिकिरी पापी मानकर विनाश करिले एवं सत्ययुगर आगमन होला। कलिजुग जाइकी तापर सत्ययुगर आरंभ होला एवं यह श्रीमद् भागवत महापुराणर द्वादश स्कंधर द्वितीय अध्याय रे वर्णना करा जायछि। श्री शुक उवाच शुक कहन्ति विद्यमाने शुण राजन सावधाने, कलिजुग धर्म विधान ए जुगे होइब जे सन, सत्य शौच दया क्षमा तुतिब धर्म मार्ग सीमा, काल जे बलवंत होई प्राणी के ग्रासिब जे सेही। कलिजुग धर्मर विधान कौन अच्छी से ऊपर शुक महामुनि बुझेकी कहउचंती, सत्य शौच दया क्षमा ए सबु जहाँ सबू अच्छी ए सबु गुण गुड़ाक लोक मान भितर आ रहिबो नाही, ए सबु पारे उभान हो जिवो। लोक माने सत्य सत्य माने सत कथा केही भी कहबेनी, मिथ्याचारी हेबे, मिछ सत कहिकी लोकंकु से ठकिबे। शौच शौच माने शुचि हवा पवित्र हवा बा निज देह को सफा सुतरा करबा गाधेबा, ए सबु लोक माने शौच आउ हेबेनी, अशौच रे ही सब काम करिवे। एवं दया दया क्षमा जदि गोटे लोकटी भूल वशतः कौन जानिनी कामटा जानिनी से जदि भूल करदेला, तेबे ताकू दया और क्षमा रो पात्र होइकी से रहिबनी, से डायरेक्ट दंड विधान हबो तापरे, जोटा कि पूरापूरी अलटा दिक सेमिति हबा कथा नाही। जेहेतु गोटे लोक गोटे विषय रे जानिनी एवं से काम ताको डायरेक्ट दिया जिबा जोगु से सेथिरे भूल करिबो ही करिबो, समस्ते भूल करंती, से अनुसार ताको क्षमा देबा कथा, किंतु ताको क्षमा मिलिबनी। तुटिब धर्म मार्ग सीमा, काल जे बलवंत होई प्राणी के ग्रासिब जे सेही, एवं प्राणी माने अल्प आयुष हेबे, एणु जे धर्म हानि होई बड़ आयुष क्षय जाई, जेउ जनर धन थिब संसारे बरसे होइब, एवं जो जनर अधिक धन थिब जे अधिक धनी लोक होइथिबो ताको ही समस्ते मान्यता दियाजिब एवं ताको ही लोक माने मानिबे। एवं आजिकाली तो ए सबु होची आमे निज आखिरे मठ देखुचे, तांकरी सर्व गुण पूर्ण जाति आचार कुल वर्ण शील बुद्धि आदि जे गुण धर्म न्याय जे विचारण, बलवंत होइबे सेही ता बिनु केही किछि नाही। जहा पाखरे जेते अधिक धन थिबो से सेते अधिक मान सम्मान पद मर्यादा पाइब एवं ताकू लोक माने मानिबे। जहा पाखरे पैसा अछि ताकू ही मानिबे एवं पैसा न थाइकी आपण पाखरे जेते भी गुण थाउ, आपण जेते भी विद्वान ज्ञानी गुणी पंडित होइथांतो आपण को केही भी पचारिबेनी। विवाह संबंधे अग्रणी कुलन विचारिबे पुणी, विवाह संबंध रे जेतेबेले विवाह
କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଏସବୁ କିଛି ଦେଖିବେନି। କୋଳନ ବିଚାରିବେ ପୁଣି ଲେଖାଯାଇଛି। ଯେ କନ୍ୟା ଯେ ବର ବରିବ ସେଇ ଇଚ୍ଛା ସୁଖେ ବିଭା ହେବ। ଜାମନ ଯାହାକୁ ଭଜିବ ସେ ବର ତାକୁ ବିଭା ହେବ। ଆରମ୍ଭି ଦମ୍ଭି ଖେଳ ପ୍ରାଣୀ ସେ ବର ଏ ସଂସାରେ ପୁଣି କରିବେ କପଟ ବ୍ୟବହାର ଧର୍ମ ଆଚାର ଲୋକାଚାର। ଆରମ୍ଭର ପ୍ରିୟ ଯେ ଆରମ୍ଭି ଦମ୍ଭି ଖେଳ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଯେ ବହୁତ ଆରମ୍ଭର ପ୍ରିୟ ହୋଇଥିବ, ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିବ ତା ପାଖରେ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ଥାଉ କି ନଥାଉ କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକକୁ ଦେଖାଉଥିବ ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଏମିତି କାର୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏତେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଛି, ମୁଁ ଧନୀ ଲୋକ। ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଆରମ୍ଭର ପ୍ରିୟ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯେତେ ଅଧିକ ସକେସ୍ କରିପାରିଲା ଲୋକମାନେ ତାକୁ ହିଁ ଭାବିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତା ପାଖରେ ସେ କ୍ଷମତା ଅଛି କି ନା ନାହିଁ, ସେତିକି ଧନ ଅଛି କି ନା ନାହିଁ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କେହି ବୁଝିବେନି। ଛନ୍ଦ କପଟ ମାୟା ସର୍ବ ମିଥ୍ୟା ପାଷଣ୍ଡ ଭାବ ଗର୍ବ। ସ୍ତ୍ରୀଏ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କି ରମିବେ ପୁରୁଷ ପୁରୁଷେ ଭଜିବେ। କେବଳ ରୁଚି ଅନୁସାରେ ରତିରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ତ ଆଜିକାଲି ଖବରକାଗଜରେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ସବୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଏସବୁ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଆମେମାନେ ଦେଖୁଛେ। ସ୍ତ୍ରୀଏ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରମିବେ ଏବଂ ପୁରୁଷ ପୁରୁଷେ ଭଜିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସଂଗଠନ ମାନ ସବୁ ଗଢ଼ି ଉଠିଲାଣି। ଆଉ ୟା ଉପରେ ଅଧିକ କିଛି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କ୍ରୀଡ଼ା ବିହାର ଜାତିହୀନେ କରିବେ ଯେ ଅଭିଗମନେ। ବେଶ୍ୟାକୁ ପାଇ ନିଜ ନାରୀ ଛାରିତା ଘେନି କ୍ରୀଡ଼ା କରି। ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱ କିଞ୍ଚିତ ପ୍ରକାରେ ରହିବ ଯଜ୍ଞ ପବିତରେ। ନାମେ ବଲାଇବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦ୍ୱାଦଶ ଗୁଣେ ହେବେ ହୀନ। ଏଠି କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି? ଆଉ ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱ ଶକ୍ତି ଗୋଟେ ଥାଏ ଯାହାକି ବହୁତ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯିବ। ବହୁତ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱ କିଞ୍ଚିତ ପ୍ରକାରେ ରହିବ ଯଜ୍ଞ ପବିତରେ। ଯଜ୍ଞ ପବିତରେ ମାନେ ପଇତା, ଯେଉଁଟାକି ବ୍ରତ ହେଲା ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଧାରଣ କରନ୍ତି ପଇତା, ସେଇଟାକୁ ଯଜ୍ଞ ପବିତ ବୋଲି ଶୁଦ୍ଧ ଭାଷାରେ କୁହାଯାଏ। ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱ କିଞ୍ଚିତ ପ୍ରକାରେ ରହିବ ଯଜ୍ଞ ପବିତରେ। ନାମେ ବଲାଇବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦ୍ୱାଦଶ ଗୁଣେ ହେବେ ହୀନ। ଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର 12ଟି ଗୁଣ ଥାଏ। ଯଦି ସେହି ଗୁଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ ତେବେ ହିଁ ସେ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି ତାକୁ ଧରାଯିବ ଏବଂ ତା ପାଖରେ ସେହି ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ସେହି ପ୍ରକୃତ ଗୁଣ ରହୁଥିବା ହେତୁ ସେ ହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସବୁକୁ ଲାଘବ କରି ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିପାରିବ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସବୁବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଦେବତୁଲ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ଶ୍ଲୋକ ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତରେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ଯେ ତନ୍ତ୍ରାଧୀନେ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରାଧୀନେ ଦେବତା ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣାଧୀନେ ମନ୍ତ୍ର। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କର ଉପନୟନ ବିଧି ହୋଇସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ବେଦ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି। ବେଦ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଯେତେ ପ୍ରକାରର ବି ମନ୍ତ୍ର ଅଛି, ପୂଜା ପାଠ କର୍ମକାଣ୍ଡ ସବୁ ଅଛି, ସେଥିରେ ସେମାନେ ପ୍ରବୀଣ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରବୀଣ ହୋଇଯିବା ହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରବଳ ମନ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଦେବତାମାନେ ଆପଣା ଛାଏଁ ଆସିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପୂଜାପାଠ କରାଯାଉଛି, ଯଜ୍ଞ କରିକି ସେଥିରେ ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି, ତାହାର ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆମେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଲେ ସେମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଏପରି ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ଏବଂ ନମସ୍ୟ ପୂଜନୀୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ସେମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକର ସବୁ ଯାହା ବି ସବୁ ପାପ ଅଛି, ଯାହା ବି ସବୁ ଗ୍ରହାରିଷ୍ଟ ଅଛି, ସବୁ ଖନନ ହୋଇ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର 12 ଗୁଣ ଆଉ ଆଜିକାଲି ରହୁନାହିଁ, ସେମାନେ ହୀନ ହୋଇଗଲେଣି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପାପ କର୍ମରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଲୀନ ରହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଖରେ କେଉଁ 12 ଗୁଣ 12ଟା ଗୁଣ କ'ଣ ଅଛି ତା ଉପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବ୍ରାହ୍ମଣର 12 ଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ସତ୍ୟ ମାନେ ସତ କଥା କହିବା, ସମ ଦମ ଅହିଂସା, କାହା ପ୍ରତି ବି ହିଂସା ନ ଦେଖାଇବା, ତପ କରିବା, ସାଧନା କରିବା, କ୍ଷମା, ଯଦି ଜଣେ ଭୁଲ କରିଛି ତେବେ ତାକୁ କ୍ଷମା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଅର୍ଜବ ଦାନ ଦେବା, ବ୍ରତ, ଧୃତି, ଶୌଚ, ପବିତ୍ରତା ଏବଂ ଶ୍ରୁତ। ଏହି 12ଟି ଗୁଣ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର।
ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଆଦି ଆଶ୍ରମ ନାମରେ ବହିବେ ସେ ଚିହ୍ନ। ଦଣ୍ଡ କମଣ୍ଡଳୁ ଅଜିନ ଧରିନ ଆଶ୍ରମର ଚିହ୍ନ। ଏମାନେ ହୁଡ଼ି ନିଜ ଧର୍ମ ନାନା ବିଦ୍ୟାରେ ହୋଇ ଭ୍ରମ। ଆଶ୍ରମ ଧର୍ମେ ନ ରହିବ ସଂସାର ମାର୍ଗରେ ଚଳିବ। ଏରୂପେ କଳି ଯୁଗ ଗତି ଅଜ୍ଞାନେ କରି ଦୁଷ୍ଟମତି। ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାରଣ ନ କରି ଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରମାଣ। ଯେ ଜନ ନିର୍ଧନ ହୋଇବ ତାକୁ ସହାୟ କେ ନହିବ। ନ୍ୟାୟରେ ସେ ଲୋକ ହାରିବ ସଭାରେ ନିନ୍ଦିତ ହୋଇବ। ପଣ୍ଡିତ ଯେହୁ ବଲାଇବେ ଚଞ୍ଚଳ ବଚନ କହିବେ। ଦରିଦ୍ର ହେବ ଯେଉଁ ଜନ ନଷ୍ଟ ହୋଇବ ସର୍ବଗୁଣ। ଅସାଧୁ ବଲାଇବ ସେହି ସତ୍ୟ ବଚନ ମିଥ୍ୟା ହୋଇ। ଆହୁରି କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ନା ଦଣ୍ଡ କମଣ୍ଡଳୁ ଇତ୍ୟାଦି ଧାରଣ କରିକିରି ଆଶ୍ରମର ଚିହ୍ନ ଚିତା ଚୈତନ୍ୟ କାଟିକିରି ଏମାନେ ସବୁ ରହିବେ ଏବଂ ସବୁ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିବେ କି ନିଜ ଧର୍ମକୁ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ବାବାଜୀ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ ଟଙ୍କା ପଇସାର ଲାଳସା ନଥାଏ କିମ୍ବା ଆଶ୍ରମ ସ୍ଥାପନ କରିକି ରହିବା, ଏସବୁ ଜମି ଜବରଦଖଲ କରିବା, ଏସବୁ ଲୋଭ ସେମାନଙ୍କର ନଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ବି ଲୋଭ ରହିନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ସବୁ ଟିକଟ ଥାଉଛି। ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଟିକଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଟୋକନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ସେ ଟୋକନ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବେ, ବାବାଜୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବେ। ଆହୁରି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଏସବୁ ଆଶ୍ରମ ତ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା। ଆଜିକାଲି ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସଂସ୍ଥା ସବୁ ଖୋଲିଲାଣି ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଭାଗବତରେ ଆଗରୁ ଲେଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲିକା ମନୁଷ୍ୟ ଆମେ ଏସବୁ ଜାଣିପାରୁନେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଯାଇକି ଫସି ଯାଉଛେ। ଏବଂ ଆଶ୍ରମ ଧର୍ମେ ନ ରହିବେ ସଂସାର ମାର୍ଗରେ ଚଳିବେ। ସଂସାରିକ ରୂପରେ ସେମାନେ ଚାଲିବେ, ମାନେ ସଂସାରରେ ଯେମିତି ପିଲା ଛୁଆ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଏମିତି ସଂସାର ଭିତରେ କୁଟୁମ୍ବ ଭିତରେ ଯେମିତି ସାଧାରଣ ମଣିଷମାନେ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ସେମିତି ହିଁ ଆଜିକାଲିକା ଧର୍ମ ଦିଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବା ଧର୍ମର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ବୋଲି ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛେ ସେମାନେ ଏମିତି ଚଳିବେ। ଏରୂପେ କଳି ଯୁଗ ଗତି। ଏସବୁ ହେଉଛି କଳି ଯୁଗର ପ୍ରକୃତି। ଏମିତି ହିଁ ହେବ। ଅଜ୍ଞାନେ କରି ଦୁଷ୍ଟମତି। ଅଜ୍ଞାନରେ ଦୁଷ୍ଟମତି ହେବେ। ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାରଣ ନ କରି ଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରମାଣ। କେଉଁଟା ଉଚିତ କେଉଁଟା ଅନୁଚିତ ସେ ଉପରେ କିଛି ବିଚାର କରିବେନି କେହି। ଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରମାଣ କେହି ବି ଖୋଜିବେନି। ଆମେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛେ ସେଇଟା ଶାସ୍ତ୍ର ଉଚିତ କର୍ମ କିମ୍ବା ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଚିତ କର୍ମ ଏବଂ ସେହି ଦିଗରେ କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ତଥା ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ସେଇଟା ଠିକ୍ କାମ କିମ୍ବା ଭୁଲ କାମ ଏସବୁ ଉପରେ କେହି ବି କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବେନି, ଧାରଣା ଦେବେନି ଏବଂ ନିଜର ଖୁସି ଅନୁସାରେ କାମ କରିବେ। ଖାଲି ନିଜକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ, ଟଙ୍କା ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରିବେ। ଯେ ଜନ ନିର୍ଧନ ହୋଇବ ତାକୁ ସହାୟ କେ ନହିବ। ଯେ ଲୋକ ପାଖରେ ଧନ ଟଙ୍କା ପଇସା ନଥିବ ତାକୁ କେହି ବି ସହାୟ ହେବେ ନାହିଁ। ନ୍ୟାୟରେ ସେ ଲୋକ ହାରିବ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ବିଧାନରେ ସେ ଲୋକ ହାରିଯିବ। ଯେ ନିର୍ଧନୀ ହୋଇଥିବ, ଯେ ଗରିବ ହୋଇଥିବ, ତା ପ୍ରତି ଯଦି କେହି ଅନ୍ୟାୟ ଅବିଚାର କଲା କିମ୍ବା ଅତ୍ୟାଚାର କରିକି ତାଠାରୁ କିଛି ଛଡ଼େଇ ନେଇଗଲା ଏବଂ ସେ ଯଦି ଯାଇକି କେସ୍ ପକାଇବ, ଲଢ଼ିବ, ତେବେ ନ୍ୟାୟ ବିଧାନରେ ସେ ଲୋକ ହାରିଯିବ। ଯେହେତୁ ସେ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତାର ବିଚାର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ରେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସଭାରେ ନିନ୍ଦିତ ହୋଇବ ପଣ୍ଡିତ ଯେହୁ ବଲାଇବେ ଚଞ୍ଚଳ ବଚନ କହିବେ। ଦରିଦ୍ର ହେବ ଯେଉଁ ଜନ ନଷ୍ଟ ହୋଇବ ସର୍ବଗୁଣ। ଅସାଧୁ ବଲାଇବ ସେହି ସତ୍ୟ ବଚନ ମିଥ୍ୟା ହୋଇ। ଯେ ଦରିଦ୍ର ହୋଇଥିବ ତାର କୌଣସି ବି ମାନ ସମ୍ମାନ ରହିବନି ସମାଜରେ। ତାକୁ ସମସ୍ତେ ନିନ୍ଦା କରିବେ ଏବଂ ତାକୁ ଅସାଧୁ ବୋଲି କହିବେ। ସେ ସତ କଥା କହିଲେ ବି ସେ ସବୁ କଥା ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେବେ। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ଏବଂ ବିଷୟ ବହୁତ ଲମ୍ବା ରହୁଥିବା ହେତୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବାର ଅଛି। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଏହି ଟପିକ୍ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।